सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। श्री राग महला तीजा। तिना आनंद सदा सुख है जिना सच नाम आधार। गुर शब्दी सच पाया दुख निवारण हार। सदा सदा साचे गुण गावे साचे नाई प्यार। किरपा करके अपनी दितोन भगत भंडार। मन रे सदा आनंद गुण गाए सच्ची बाणी हर पाईऐ। हर सो रहै समाए रहाऊ सच्ची भगति मन लाल थिया। रता सहज सुभाए गुर शब्दी मन मोहिया कहना कछु न जाए। जे भारती शब्द सच्चै अमृत पीवै रस गुण गाए। गुरमुख एहो रंग पाईऐ जिसनो कृपा करे रजाए। संसा एहो संसार है सुतिया रहन विहाए। एक अपने भाणे कढ लियान आपे लियाउन मिलाए। आपे ही आप मन वसिया माया मोह चुकाए। आप वडाई दिती अन गुरमुख दे बुझाए। सबना का दाता एक है भुलिया ले समझाए। एक आपे आप खुआयन दूजे छड़ियन लाए। गुरमति हर पाईऐ ज्योति जोत मिलाए। अन दिन नामे रत्या नानक नाम समाए। गुरमति हर पाईऐ ज्योति जोत मिलाए। अन दिन नामे रत्या नानक नाम समाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिवें कि आप सब जानते ही हो कि आपां जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की लड़ीवार कथा विचार आरंभ की हुई है। ते आप जी बहुत ही वडभागे हो जो साध संगत विच बैठे हो। उस गुरु की हजूरी विच बैठ के गुरु के उपदेश की विचार कर रहे हो। आपां हुण तक जो विचारां कर रहे हां श्री राग के शब्दां दी विचारां हो रही हैं। अज दे शब्द की विचार भी श्री राग के शब्द ही है। ते आओ जी विचार की आरंभता ते गज वज के आखिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री राग महला तीजा। तिना आनंद सदा सुख है जिना सच नाम आधार। तीजे पातशाह ने यह पावन शब्द श्री राग विच उचारण किया है। गुरु साहब कहते हैं कि ऐसे जियां जिन्हां ने अपने जीवन का आधार उस सच्चे नाम नूं उस अकाल पुरख दे सदा स्थिर रहन वाले परमात्मा दे नाम नूं अपने जीवन का आधार बना लिया है। भाव के ਉਹ परमात्मा दे नाम का ही सिमरन करते हैं। गुरु के दसे अनुसार ही अपना जीवन जिउंदे हैं। उन्होंने सदा ही आत्मक आनंद रहिंदा है। सदा ही वो प्रफुल्लित रहंदे हैं। गुरबाणी का फरमान भी है आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया। गुरु दे कोल आके ही सच्चे आनंद की प्राप्ति हुंदी है। आत्मक प्रसन्नता गुरु के उपदेशों राही जीवन जिउ के ही मिलनी है। गुर शब्दी सच पाया दुख निवारण हार। फिर महाराज फरमान करते हैं कि गुरु के शब्द नाल ही भाव गुरु के उपदेश नाल ही उस अकाल पुरख नूं उस सच्चे नूं स्थिर रहन वाले परमात्मा नूं पाया जा सकता है। जो सारियां दा दुख निवृत्त करता है। भाव दुखों का नाश करन वाला दुख भंजन तेरा नाम जी। दुख भंजन तेरा नाम ऐसे परमात्मा की प्राप्ति हुंदी है जिसका जेकर नाम भी लिया जाए तां भी साडे दुख भंजन हो जाते हैं। साडे दुख कट्टे जाते हैं। सदा सदा साचे गुण गावे साचे नाए प्यार।
ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੋਨ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਗੂੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ, ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁੱਠਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਰੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗਾ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਪਾਈਐ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਹਰੀ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਭਗਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਰੱਤਾ ਭਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਮਨ ਲਾਲ ਥੀਆ, ਰੱਤਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲਗਾ ਜਿਸਕੇ ਵਡਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰੰਗ ਕਦੇ ਫਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਾਗ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਮੋਹਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ
ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ। ਕਬੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੂੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੁੜ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਗੁਰਮੋਹਨ, ਹਮ ਬਿਸਮ ਪਈ ਮੁਖ ਲਾਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮੋਹਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਵਾਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਜੀਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਾ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਰੰਗ ਪਾਈਐ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਏ। ਇਹ ਰੰਗ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਰੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸਕੋ ਲਗਾ ਜਿਸਕੇ ਵਡਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਐਸਾ ਰੰਗ, ਐਸਾ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਰੰਗ ਮਾਨਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਖਾਏ। ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਖਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ, ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ, ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨੇਹੁ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ, ਸਭ ਝੂਠ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਨਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸੰਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰੇਬ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਸੋ ਕੇ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲਿਆਨ, ਆਪੇ ਲਿਆਉਣ ਮਿਲਾਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਏ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਹ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਵਡਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਨ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ 부ਝਾਏ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਲੈ ਸਮਝਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇ, ਐਸੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪੇ ਆਪ ਖੁਆਇਨ, ਦੂਜਾ ਛੱਡਿਆਨ ਲਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਪਾਈਐ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਜੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਨ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।